بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ دنیا کے اندر جنگوں کی حیت اور جنگ لڑنے کے طریقہ کاروں میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ جہاں کنونشنل وارفیئر کی جب ہم بات کرتے تھے تو 3 پرائم فائٹنگ آرمز ہوتی تھیں، جس کے اندر آرٹلری، انفینٹری اور آرمڈ کور، اور اس کے ساتھ ساتھ نیوی اور ایئر فورس۔ لیکن اب بدلتی صورتحال کے ساتھ ساتھ، بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ، جس انداز میں ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں ریپلیس ہوتی جا رہی ہیں اس سطح کے اوپر جہاں ان کی ضرورت کم نہیں ہوئی، لیکن ان کی انٹینسٹی اس طرح کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں حالیہ جنگوں کی، چاہے وہ ایران اسرائیل کی جنگ ہو، یوکرین روس کی جنگ ہو، کوئی بھی جنگ ہو، اس کے اندر 3-4 بڑے ایلیمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ ایلیمنٹس ہیں ڈرونز ہیں، ایئر فورس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ اہم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ الیکٹرانکس وارفیئر اور سائبر سیکیورٹی، اسپیس ڈومین، یہ ایک نئے ایلیمنٹس ہیں جو حالیہ جنگوں کے اندر دیکھے گئے ہیں، اور جو بھی ملک ان تمام ایلیمنٹس کے اندر بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، فتح بھی انہیں ہی حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے سمیش میزائل کے بارے میں، جو سطح آب سے سطح آب اور سطح آب سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے ٹارگٹ کو انتہائی ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ کرتا ہے، ہٹ کرتا ہے، اور یہ ایک انتہائی لیتھل ویپن ہے۔ نان کنونشنل ویپن کے طور پہ اس کو لیا جا سکتا ہے، یعنی یہ نیوکلیئر وار ہیڈ نہیں لے جاتا، یہ کنونشنل وار ہیڈ لے کر جاتا ہے، اور اس کی جو مار کرنے کی صلاحیت ہے وہ 350 کلومیٹر تک ہے۔ بات کریں گے فیصل سے۔ فیصل، براموس کے اوپر بھی بہت بات ہوتی ہے کہ براموس ہیں اور پاکستان، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سپر سونک میزائل ہے، تو براموس کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے، تو پاکستان بھی سپر سونک اور ہائپر سونک میزائلوں کے اوپر کافی تیزی سے کام کر رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی عوام اور دنیا دیکھے گی کہ پاکستان نے اس فیلڈ کے اندر بھی، خصوصاً سپر سونک اور ہائپر سونک میزائلوں کی جو تیاری ہے، اس کے اندر کافی جو ہے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ کیا ہے سمیش میزائل کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے ہمیں؟ دیکھیں عمران صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ سمیش میزائل جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی آپریشنل اور جو اسٹریٹجک ضروریات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کا جو پہلا تجربہ تھا وہ پاک بحریہ نے 4 نومبر 2004 کو کیا تھا، اور بڑا کامیاب تجربہ تھا، جس نے ایک جو ہے وہ سطح آب سے سطح آب پہ ایک ٹارگٹ کو جو ہے وہ بڑی کامیابی سے ہٹ کیا۔ 350 کلومیٹر اس کی رینج ہے، 2.5 ماک سپیڈ کے اوپر جو ہے یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ تو یہ بلا شبہ ایک سپر سونک میزل ہے، اور اس کی مینیوربلٹی جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں کہ بنیادی طور پہ یہ جیسے ہم ملٹیپل ری انٹری وہیکلز کی بات کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی مینیوربل ری انٹری وہیکل ہے۔ ہم اس کو مینیوربل ری انٹری وہیکل جو ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ کو، اس کا جو اپنا نیویگیشن سسٹم ہے، خودکار نیویگیشن سسٹم ہے، اور اپنے ٹارگٹ کو جب یہ تعاقب کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر رکاوٹیں، چاہے اس میں ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، کوئی میزائل بیلسٹک میزائل شیلڈ ہے، یا مختلف حوالوں سے ان کو اوائڈ کرتے ہوئے یہ اپنی ایک تو رفتار کو خود کنٹرول کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان تمام تر سسٹمز کو جو ہے وہ چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان کو مینوور کر کے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک کروز میزائل جو ہے، اگر آپ کا جیسے وہ فائر ہوتا ہے، لو دا ٹرین چل رہا ہے، ٹارگٹس اس کی ڈروننگ جو دوران اس کی جو فلائٹ ہے، اس دوران بھی آپ اس کا فلائٹ پاتھ وغیرہ یہ وہ چینج کر سکتے ہیں۔ عمران صاحب، کروز میزائل زیادہ تر سب سونک ہیں، اور وہ کیونکہ وہ ٹرین ہگنگ ان کا جو نظام ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ زمین سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر جو ہے وہ موو کرتے ہیں، اور وہ کیونکہ کوئی بھی ریڈار جو ہے وہ اس فاصلے کے اوپر جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور یہ میزائل جو ہے وہ باقی میزائلز کی طرح اسٹیلتھ بھی ہے، تو یہ صلاحیت بھی اس کے اندر ہے کہ یہ ریڈار سگنیچر کراس سیکشن اس کے بہت کم ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے وجہ پوچھی نا، ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دشمن اس وقت انڈیا جو ہے S-400 سمیت اور دیگر جو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں اس کی ایک پوری شیلڈ ڈیولپ کر رہا ہے، تو ایسے میزائلز کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو اس شیلڈ کو مکمل طور پر ناکارہ کر کے
ब्रेक करके अपने टारगेट को हिट करें। उसके साथ साथ जो है उसके दिफा को पेनिट्रेट करना मकसूद है। फिर इसके साथ जो है क्योंकि ये तेज़ रफ्तार है, जदीद तरीन मिसाइल है, तो ये अपने टारगेट्स को लॉक करके बड़ी 100% एक्यूरेसी के साथ इसको हिट कर सकता है। अच्छा, अमूमी तौर पे जो ये होता है कि अगर हम नेवल टारगेट्स की बात करें तो अमूमन जो है ना वो नेवी के जितने भी बहरी जहाज़ बनते हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या इस तरह के असासे हैं, और उनको अमूमी तौर पे जो सुस्त रो मिसाइल्स होते हैं जैसे टारपेडोज हैं या डिफरेंट जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, उनके शील्ड के हवाले से जो है उनका फ्रेम डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन स्मैश मिसाइल जो है ये बुनियादी तौर पे क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल है तो ये बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट करता है अपने टारगेट के अंदर, तो उस लिहाज से जो है वो ये मिसाइल बहुत ज़्यादा कारगर है और ये डिफेंसेस जो हैं वो शायद दुश्मन के जहाज़ों के पास अवेलेबल नहीं हैं। आपके भी इल्म में है कि इंडिया ने एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जो है वो दिया था, तो उस पॉलिसी को अब इस किस्म के मिसाइल्स मुकम्मल तौर पे जो है वो स्मैश कर देगा। इंडिया ने की जो अपनी कोल्ड डॉक्ट्राइन थी उसकी वो तो उन्होंने शायद अब वो ख़त्म कर दी है। अब उसके ऊपर वो उस तरह का वो अमल दरामद नहीं हो रहा जो उन्होंने इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स जो है पाकिस्तान डेफिनेटली। और फिर सबसे बड़ी बात ये क्योंकि ये खुद इंसारी के तहत पाकिस्तान में मकामी सतह पर तैयार हो रहा है तो आपको ये एडवांटेज भी हासिल है कि आप जितनी ज़्यादा तादाद में इसको बना सकते हैं वो बनाएंगे और आपको किसी के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, रेडीली अवेलेबल जो है वो मिसाइल होगा। तो ये बिल्कुल अच्छा। इस हवाले से ये एक और भी है कि इसकी ओवरऑल कितना पोटेंट ये मिसाइल है, और अगर हम ये बहरिया के इस्तेमाल में हैं तो इससे जो इंडिया की जो बंदरगाहें हैं स्पेशली जहाँ पे उनकी नेवल इंस्टॉलेशंस हैं, अगर हम गुजरात की बात करें मतलब, और उसके अलावा जो दीगर मुंबई की अगर हम उनके फाइनेंशियल हब की बात करें या बाकी, तो उस हवाले से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए इमरान साहब, जैसे मैंने बताया कि ये बेसिकली बुनियादी तौर पे ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्योंकि 2.5 माक जो है इसकी स्पीड है तो इसको हम जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। बहरी आदाफ बुनियादी जो है इसका जो मकसद है वो बहरी आदाफ को निशाना बनाना है। अब दूसरी जगह पे क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी 350 किलोमीटर की इसकी जो है वो रेंज है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो दुश्मन की जो बंदरगाहें हैं उनके जो एसेट्स खड़े हैं उनको आप बड़ी आसानी से जो है वो डीप सी में जाके इसको निशाना बना सकते हैं और आपको ये एक्यूरेट जो है वो निशाना बना के दे सकता है। ख़ास तौर पे जिस पे भारत को बहुत फ़ख्र हासिल है ना, INS विक्रांत या INS विक्रमादित्य जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो बड़ी आसानी से ये तरने वाला साबित हो सकते हैं, खास तौर पे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इसके अलावा भी उनके डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं। नेवी की लैंग्वेज में तो अगर हम ये कहेंगे तो वैसे ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको तो वैसे ही एलिफेंट कहते हैं, वाइट एलिफेंट है दरमियान में खड़ा, उसकी हिफाजत के लिए क्यों 10-15 जहाज चाहिए? जी डेफिनेटली, सबमरीन चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो ये क्योंकि किसी भी किस्म की रुकावट जो है ना उसको खातिर में नहीं लाता, क्योंकि इसकी मैनेवरेबिलिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो आप अच्छा फिर इसमें जो है वो एक सहूलत ये भी है कि आप इसको थ्रू अपने जो ज़ाहिर कैरियर्स हैं, चाहे वो आपके फ्रिगेट्स हैं, उनसे आप इनको कंट्रोल करते हैं, वहाँ से फायर करते हैं। फिर इसके अंदर जो है वो जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं, आप इसको स्पेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी जो है वो मैनूवर कर सकते हैं। फिर सबसे ज़बरदस्त बात इसमें ये है कि क्योंकि इसकी रफ्तार और पेचीदा अंदाज भी है, टर्मिनल अटैक इसकी अप्रोच है, क्योंकि ये आप इसको जब फायर करेंगे अपने किसी सरफेस प्लेटफॉर्म से, ये फायर होने के बाद जो है वो आप ये कह लें कि एक सेमी स्पेस में जाता है और उसके बाद जो है वहाँ से ये गोता लगा के या डाइव करके अपने टारगेट की तरफ जो है ना वो आप ये कह लें कि एक नीम बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार के साथ जो है, और फिर जाहिर है इसकी डाइव के बाद रफ्तार जो है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो बहुत तेज़ी से अपने टारगेट की तरफ जो है ये अप्रोच करता है। और इसका जो डिज़ाइन है ना वो फतेह-2 जो हमारा रॉकेट सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये आप कह लें कि ये सप्लीमेंट कर रहा है, जैसे बाबर क्रूज मिसाइल और वो ज़्यादातर राद है और दीगर है, और इसी के साथ साथ जो हमारे मुख्तलिफ सरफेस टू सरफेस वेपन्स और मिसाइल्स जो है ना वो हमने नेवी के अंदर इंडक्ट किए हैं न्यू जनरेशन। इसकी लॉन्चिंग ये मिसाइल बोट से करेंगे कि किसी भी प्लेटफॉर्म से इसकी लॉन्चिंग की जा सकती है, क्योंकि जो हमने तजुर्बा किया था वो हमने किया था F-22P फ्रिगेट्स जो हमारे पास
हैं जुल्फकार क्लास, तो वहाँ से हमने जो है नवंबर 2024 में जो तजुर्बा किया था वो हमने F-22P फ्रिगेट से किया था। तो उसके अलावा जो हम इस वक्त फास्ट अटैक क्राफ्ट्स बना रहे हैं या मिज़ल क्राफ्ट्स बना रहे हैं, उससे भी जो है वो आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, उसके ऊपर इसको माउंट करके। तो आप, और वो ज़्यादा मैनेवरेबिलिटी उसकी हो सकती है क्योंकि उनकी बोट्स की स्पीड ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूर तक जो है वो जाके जो है वो इस तरह के ऑफेंसिव ऑपरेशंस जो हैं वो कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान बैरियर की जो रीच है और जो उनका अटैक या ऑफेंसिव डिफेंस का एक पोस्चर है, उसमें काफ़ी हद तक जो है ना पाकिस्तान बैरियर मजबूत हुई है इस मिसाइल के आने के बाद। और आप दुश्मन को उसकी टेरिटरी के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इससे पहले कि वो जो है वो आपकी टेरिटरी की तरफ आए या किसी हवाले से नेवल ब्लॉकेट करने की कोशिश करें। हमारे प्रोग्राम को लाइक ज़रूर करें और उसके साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने कमेंट जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।